जिनकीर दावतेर जागा इशारा अमिता के देगी दुआए मदीना। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسك
يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم প্রিয় ইসলামী ভাইরা আসুন আমরা নাচ শরীফ পড়ার পূর্বে ভালো ভালো নিয়ত করি আল্লাহ তাআলা রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য সওয়াব হাসিলের উদ্দেশ্যে নাচ শরীফ পড়ব এবং শুনব ইনশাআল্লাহ সাল্লি আলা রাসূলিনা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন আমরা মদিনাতে যাব আজ না হয় তো কাল যাব আমরা মদিনাতে যাব আজ না হয় তো কাল যাব আকা আমাদের ডাকিবে আজ না হয় তো কাল যাব পড় সাল্লে আলা রাসূলিনা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন তুমি মোর প্রাণাকা তুমি মোর জানাকা ও গো প্রিয়
নবী তুমি মোর প্রাণাকা তুমি মোর জানাকা ও গো প্রিয় নবী তব তরে কোরবানে প্রাণ ও গো প্রিয় নবী কর মোর সব আশা পূরণ ও গো প্রিয় নবী কর মোর সব আশা পূরণ ও গো প্রিয় নবী দরিদ্রতা থেকে কর ত্রাণ ও গো প্রিয় নবী দরিদ্রতা থেকে কর ত্রাণ ও গো প্রিয় নবী তুমি মোর প্রাণাকা তুমি মোর জানাকা ও গো প্রিয় দিয়েছ নবী তুমি গরিব দুঃখীদের ডাকে সাড়া দিয়েছ নবী তুমি গরিব দুঃখীদের ডাকে সাড়া শোনো আমার তুমি আহ্বান ও গো প্রিয় নবী শোনো আমার তুমি আহ্বান ও গো প্রিয় নবী তুমি মোর প্রাণাকা তুমি মোর জানাকা ও গো প্রিয় মদিনার বীর হেরি দয়ামার বড়ই যে বেকুল মদিনার বীর হেরি দয়ামার বড়ই যে বেকুল মদিনা দেখার বড় আরে মান ও গো প্রিয় নবী মদিনা দেখার বড় আরে মান ও গো প্রিয় নবী তুমি মোর প্রাণাকা তুমি মোর জানাকা ও গো প্রিয় মদিনার পাগল বলে লোকে যেন আমায় ডাকে মদিনার পাগল বলে লোকে যেন আমায় ডাকে এই নামে রয়েছে কত
শান ও গো প্রিয় নবী এই নামে রয়েছে কত শান ও গো প্রিয় নবী তুমি মোর প্রাণাকা তুমি মোর জানাকা ও গো প্রিয় নবী তব তরে কোরবানে প্রাণ ও গো প্রিয় নবী তুমি মোর প্রাণাকা তুমি মোর জানাকা ও গো প্রিয় নবী सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। আসুন আমরা সবাই মিলে মোহাব্বত সহকারে উঁচু আওয়াজ নিয়ে সবাই মুখে মুখে পাঠ করি अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। হাদিসে মুবারকার মধ্যে এসেছে আল জামিউস সগীর কিতাবের মধ্যে প্রিয় নবী রাসূলে আরবি সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর ফরমানে আলিশান সত্য নিয়ত এটা সবচেয়ে উত্তম আমল। তো আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আমরাও কিছু ভালো ভালো নিয়ত করে নি আল্লাহ পাক এবং তার প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গভীর মনোযোগ সহকারে ইলমে দ্বীনের বয়ানে অংশগ্রহণ করব ইনশাআল্লাহুল করিম। যা কিছু শ্রবণ করব তার স্মরণ রেখে আমল করা এবং অপর ইসলামী ভাইয়ের কাছে নেকির দাওয়াত হিসাবে পৌঁছিয়ে দিব। আল্লাহ পাক যদি দয়া করে ইনশাআল্লাহুল করিম ইলমে দ্বীনের বয়ানের পর জিকির হবে, আল্লাহ পাকের জিকির। তো মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা আমরাও নিয়ত করি, যারা আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি আমরাও নিয়ত করি আল্লাহ তাআলার জিকির করার ফজিলত রয়েছে, বরকত রয়েছে। তো ইনশাআল্লাহুল করিম আল্লাহ তাআলার জিকিরের মধ্যে শামিল হব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা যদি দয়া করে ইনশাআল্লাহ আমার রবের দরবারে হাত উঠিয়ে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে দোয়াও করব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা যদি আরো দয়া করে প্রিয় আকা মক্কি মদনী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর মুবারক দরবারে সালাম পেশ করব। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহ পাকের ঘর মসজিদ শরীফে ইলমে দ্বীন হাসিল করার জন্য অবস্থান করার তৌফিক নসিব করুক। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, প্রিয় আকা মদনী ওয়ালে মুস্তাফা দুনো আলম के दाता সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি দুরূদ শরীফ পাঠ করার অগণিত অসংখ্য ফজিলত কিতাবের মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে। এর মধ্যে তারিখে বাগদাদ এর মধ্যে আসছে মুসলমানদের প্রথম খলিফা হযরতে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, পানি যত দ্রুত আগুনকে নিভিয়ে দেয় নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি দুরূদ শরীফ পাঠ করার এর চেয়েও বেশি দ্রুত গুনাহকে মুছে দেয়। আর নবী পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি সালাম প্রেরণ করা গোলাম আজাদ করার চেয়ে উত্তম। তো প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আর এই রিওয়ায়াত আমাদেরকে কেমন উৎসাহ দেয়, কেমন নসিহত পেশ করে নুরানি নবী রাসূলে আরবি সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি দুরুদুস সালাম পাঠ করার কেমন বরকত, কেমন ফজিলত রয়েছে যে আজকে যদি আমরা চিন্তা করি প্রিয় ইসলামী ভাইরা, গুনাহ মোছার একটি সহজ মাধ্যম
নিজের জবানকে একটু নাড়াচাড়া করা, একটু কষ্ট দেওয়া, আর প্রিয় মাহবুব আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি দুরূদ শরীফ পাঠ করা। একটু চিন্তা করুন, পানি, আগুনকে সবচাইতে কোনো জিনিস যদি দ্রুত নিভাতে পারে সেটা কি? পানি। খুব দ্রুত নিভিয়ে দেয় না, আর অন্য কোনো জিনিস এমন নাই যে আগুনকে নিভানোর ক্ষেত্রে। ঠিক একইভাবে গুনাহকে মুছিয়ে দেয় তার চেয়েও বেশি দ্রুত গতিতে, আর এটা হচ্ছে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দুরূদ শরীফ পাঠ করা। যদি আমরা দেখি ইসলামী ভাইরা, আমরা তো গুনাহ করি, সকালে গুনাহ করি, রাতে গুনাহ করি, আল্লাহ পাকের পানা ডেলি আমাদেরকে দিয়ে গুনাহ হয়, কিন্তু আফসোস যে হারে আমরা গুনাহ করি, এই হারে গুনাহগুলোকে মুছা, এই হারে গুনাহগুলোকে মিটিয়ে দেওয়া, এটার চিন্তা আমাদের কাছে নাই। যে হারে এই গুনাহগুলোকে মুছার চিন্তা থাকা, টেনশন থাকা, এটা থেকে আমরা বড়ই দূরে আছি। আজকে যেভাবে ইনকাম করার টেনশন আছে, ইসলামী ভাইরা, গুনাহ করার ক্ষেত্রে অলসতা আমাদের কাছে নাই, নেকি করার ক্ষেত্রে অলসতা আছে। তো আফসোস, আমি মুসলমান, আমাকে দুনিয়া থেকে চলে যেতে হবে, আমাকে গুনাহের জন্য পাকড়াও করা হবে, আমাকে গুনাহের জন্য গ্রেপ্তার করা হবে। তো ইসলামী ভাইরা, ওই গুনাহগুলোকে মুছার জন্য কেমন সহজ মাধ্যম আমাদের কাছে আছে। আমরা আল্লাহ রসুল মকবুল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি দুরূদ শরীফ পাঠ করার মাধ্যমে আমরা চাইলে আমাদের গুনাহগুলোকে মিটিয়ে নিতে পারি। তো আসুন না, দাওয়াতে ইসলামী তো এটাই চাচ্ছে। দাওয়াতে ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা কিবলা শেখে তরিকত আমির আহলে সুন্নাত হযরত মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলিয়াস আত্তার কাদেরী দামাত বারাকাতুমুল আলিয়া আমাদেরকে দাওয়াতে ইসলামের দ্বীনি পরিবেশ এই জন্য দিয়েছে, আমি একজন মুসলমান, আমাকে দ্বারা গুনাহ হচ্ছে, কিন্তু সাথে সাথে ওই গুনাহ থেকে তওবা করা, গুনাহগুলোকে মিটিয়ে ফেলা, এগুলোর চিন্তাও আমাকে করা দরকার, কেননা আমাকে তো আখিরাতের প্রস্তুতি নিতে হবে। আর এই জন্য আমার আপনার জবানকেও কাজে লাগিয়ে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি দুরূদ শরীফ পাঠ করা দরকার। ইনশাআল্লাহুল করিম এর মাধ্যমে আমি সওয়াবেরও অধিকারী হব, আমার গুনাহও মিটিয়ে দেওয়া হবে, নেকিও আল্লাহ পাক আমাদেরকে দান করবে। তো আমরা সবাই ইনশাআল্লাহুল করিম নিয়ত করি, মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা আপনিও নিয়ত করুন, ইনশাআল্লাহুল করিম আমরা আমাদের জবানকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে, মিথ্যা, গীবত, চুগলখুরি, ওয়াদা খেলাফি, গালিগালাজ, অশ্লীল কথাবার্তা, এগুলো থেকে নিজের জবানকে বাঁচিয়ে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি দুরূদ শরীফ পাঠ করব ইনশাআল্লাহুল করিম। আসুন আমরা একবার মোহাব্বত সহকারে দুরূদ শরীফ পাঠ করি। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আল্লাহু আকবার। একদিকে তো আমরা গুনাহ মুছার ব্যাপারে শ্রবণ করেছি, আর অপর দিকে আজকে দাওয়াত ইসলামের সাপ্তাহিক সুন্নত বরা ইজতিমার মধ্যে যে বয়ান এসেছে, প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আমাদের জন্য এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আর বিষয়টা হচ্ছে অন্তরের কঠোরতা। কিসের কঠোরতা? অন্তরের কঠোরতা। তো প্রিয় ইসলামী ভাইরা, একটু চিন্তা করি, অন্তরের কঠোরতা কি? এটা কি জিনিস? আমরা তো নামাজের ফজিলতের বয়ান শুনেছি, আমরা তো জাহান্নামের ব্যাপারে বয়ান শুনেছি, কবরের আযাবের ব্যাপারে বয়ান শুনেছি। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, অমুক গুনাহের কারণে অমুক শাস্তি রয়েছে। তো অন্তরের কঠোরতা, আসুন একটু আমরা মনোযোগ দিই এবং বুঝারও চেষ্টা করি। কিতাবের মধ্যে আসছে অন্তরের কঠোরতা এটা একটা রোগ, বিমারি। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, এটা কেমন বিমারি? বলা হচ্ছে এটা একজন বান্দার আভ্যন্তরীণ রোগ, ভিতরের রোগ, যেটা দেখা যায় না। যেটা যদি এখানে ফুসকা পড়ে যায় শরীরে দেখা যায়। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, চোখে কোনো প্রবলেম হয়ে গেছে দেখা যায়। তো আপনার শরীরের মধ্যে জ্বর উঠেছে না, আপনার এটা প্রভাব দেখা যায়। আর অন্তরের কঠোরতা, প্রিয় ইসলামী ভাইরা, এটা হয়তো বাহ্যিকভাবে দেখা যায় না, যেটা ভিতরের। তো আজ আমরা এই রোগের ব্যাপারে জানবো। বলা হচ্ছে যার কারণে মানুষ একে অপরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে, কতল করে, এবং না জানি আরো কত গুনাহ, আরো কত নাফরমানি, অবাধ্যতা, শুধু অন্তর কঠোর হয়ে যাওয়ার কারণে, এই রোগের কারণে বান্দার করে থাকে। আর তাফসিরে সিরাতুল জিনান এর ৪র্থ খণ্ডের ৩৭০ পৃষ্ঠার মধ্যে রয়েছে অন্তরের কঠোরতার অর্থ হচ্ছে যে মৃত্যু,
মৌত ও পরকালকে স্মরণ না করা। যার অন্তরে কঠোর হয়ে যাওয়ার একটা অর্থ এটা যে সে তার আখিরাতকে ভুলে যাবে, সে তার পরকালকে ভুলে যাবে। তাকে যে দুনিয়া থেকে চলে যেতে হবে সে সেটা মনে রাখবে না, সেটা ভুলে যাবে সে। আর অন্তর এমন কঠোর হয়ে যায় যে যদি কাউকে নসিহত করা হয়, উপদেশ দেওয়া হয়, ভালো কথা বলা হয়, জাহান্নামের ভয় দেখানো হয়, এটা তার অন্তরের মধ্যে কোনো রেখাপাত করবে না, এটার কোনো প্রভাব পড়বে না। এই বয়ান নসিহত তার অন্তরে এটার কোনো কি হবে না, কোনো আঘাত করবে না, এটার মধ্যে কোনো পরিবর্তন হবে না। কারণ অন্তর কি হয়ে গেছে? আমরা বলি না অন্তর পাথর হয়ে গেছে। কারণ পাথর হওয়ার কারণে পানিও বের হচ্ছে না। ইসলামী বের অন্তর পাথর হওয়ার কারণে চোখ দিয়ে পানিও বের হচ্ছে না। কারণ পাথর অন্তর থেকে তো পানি বের হবে না, কারণ সেটা তো এত বেশি হার্ড হয়ে গেছে। আর কিতাবের মধ্যে আসছে অন্তর কঠোরতার কারণে গুনাহের প্রবণতা বেড়ে যায়, আল্লাহ পাকের নাফরমানি করার অভ্যাস বেড়ে যায়, আর গুনাহ করতে লজ্জাবোধ হয় না, তার কাছে গুনাহ করাতে শরম লাগে না, হায়া আসে না, এবং তওবা করার প্রতি মনোযোগ থাকে না। যার অন্তর কঠোর হয়ে যাবে, একদিকে তো গুনাহ প্রতি লজ্জা আসবে না, শরম আসবে না, আর অপরদিকে গুনাহ করার পরেও তার কাছে তওবা করার মন মানসিকতা সৃষ্টি হবে না, সে তওবা করবে না, সে একের পর এক গুনাহ, নাফরমানি, অবাধ্যতা এটা করতে থাকবে। মনে রাখবেন অন্তরের কঠোরতার রোগ কোনো সাধারণ রোগ নয়। ইসলামী বেড়ে এটি এমন ক্ষতিকারক যে কুরআনে পাকেও স্পষ্টভাবে পাষাণ হৃদয়ের লোককে তিরস্কার করা হয়েছে। কুরআনুল কারীমে এই ধরনের লোককে কি করা হয়েছে? তিরস্কার করা হয়েছে। যেমন প্রথম পারা সূরা বাকারা এর ৭৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, কানজুল ঈমান থেকে অনুবাদ, অতঃপর এরপর তোমাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেল, তখন তা পাথর সমূহের ন্যায়, বরং তদপেক্ষাও কঠিনতর। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, শুনুন শুনুন বর্ণনাকৃত আয়াতে মুবারকায় যে কঠিন হৃদয়ের লোকদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে, তা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে বনি ইসরাইলের লোকদের কথা, যারা হযরতে সাইয়্যিদুনা মুসা কলিমুল্লাহ আলা নবিয়িনা ওয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এর যুগে ছিল। তাদের সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে বড় বড় নিদর্শন, এবং হযরত মুসা আলাইহিস সালামের মুজিজাও তারা দেখত। তারা বড় বড় নিদর্শন তাদের কাছে প্রকাশ পেত, মুসা আলাইহিস সালামের মুজিজা তারা দেখত। এরপরও তারা শিক্ষা গ্রহণ করত না, তারা শিক্ষা হাসিল করেনি। তাদের অন্তর পাথরের মতো হয়ে গিয়েছিল, বরং পাথর নয় তার চেয়েও বেশি কঠিন। কেননা পাথরেও প্রভাব বিস্তার করে। পাথরের মধ্যে কি আছে? প্রভাব বিস্তার করে। কিভাবে? এদেরকে কোনটির থেকে নদী প্রবাহিত হয়। কিতাবের মধ্যে আমরা শুনেছি কোন কোন পাথর দ্বারা কি ঝর্ণা প্রবাহিত হয়ে যায়, নদী প্রবাহিত হয়েছে, পাথর থেকেও পানি প্রবাহিত হয়েছে। আর কোন কোন পাথর ক্ষুধাবীতিতে, আল্লাহ তাআলার ভয়ে, কোন কোন পাথরের ঘটনা কিতাবের মধ্যে আসছে, আল্লাহ তাআলার ভয়ে পাথর গড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ পাকের যেমন ইচ্ছা, কিন্তু হাই হাই, মানুষ যাকে অধিক হারে বুঝার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, যাদেরকে বিবেচনা করার শক্তি দেওয়া হয়েছে, এবং তাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, যারা ইন্দ্রিয় ক্ষমতার অধিকারী রয়েছে, বুঝ শক্তিও রয়েছে, তাদের জ্ঞানের পরিপূর্ণ রয়েছে, যাদের সম্মুখে, যাদের সামনে দলিল আদি দেখা যায় দৃশ্যমান, এবং শিক্ষা ও নসিহত অর্জনের সুযোগও তাদের কাছে রয়েছে, কিন্তু তারপরও তারা আল্লাহ পাকের আনুগত্য, আল্লাহ তাআলার হুকুম মানা এবং আল্লাহ তাআলার ইবাদতের দিকে তারা আসে না। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, হ্যাঁ, আমরা অনেক এই বয়ানে কিতাবে পড়েছি, শুনেছি যে পাথরও অনেক সময় পাথর দিয়ে নদী প্রবাহিত হয়ে যায়, পাথর থেকেও পানি বের হয়। আর বলা হচ্ছে এইসব লোকের অন্তর, যেগুলো শুধু পাথরের মতো কঠিন নয়, পাথরের চেয়েও কঠিন হয়ে গিয়েছে, যেটা আমার রবের দিকে ধাবিত হয় না, যেটা আমার আল্লাহ তাআলার ইবাদতের দিকে, আনুগত্যের দিকে আসে না। এই আশিকানে রাসূল ও মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, শুনুন শুনুন,
এতে কোনো সন্দেহ নেই যে অন্তরের কঠোরতা অনেক মারাত্মক একটি ব্যাধি এবং ক্ষতিকারক বিপদ। গুনাহের ব্যাধিতে আক্রান্ত করানোর মাঝে এই রোগের অনেক বড় ভূমিকা আছে। কেমন? এর ভয়াবহতা প্রসঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুবারক রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি বলেন, মুমিন বান্দা, যারা মুমিন বান্দা, এর জন্য সবচাইতে বড় শাস্তি হলো তার অন্তর কঠিন হয়ে যায়। যারা মুমিন বান্দা, এদের জন্য সবচাইতে বড় শাস্তি। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আমরা তো অমুক মুসিবত, অমুক পেরেশানি, প্রিয় ইসলামী ভাইরা ব্যবসাতে আগুন লেগে গেছে, প্রিয় ইসলামী ভাইরা আপনার ফ্যাক্টরি পুড়ে গিয়েছে, আপনার ঘরে কেউ মারা গিয়েছে, না মুসিবত পেরেশানি, আপনি আমি হয়তো মনে করি যে এত বড় শাস্তি আমার জন্য, এত বড় ইজ্জতের হানি, সম্মানের হানি। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, তো একটু চিন্তা করে দেখি, বলা হচ্ছে মুমিন বান্দার জন্য এগুলো বড় শাস্তি নয়, এর জন্য বড় শাস্তি হচ্ছে তার অন্তর কি হয়ে যাওয়া, কঠিন হয়ে যাওয়া। এটা সবচেয়ে বড় শাস্তি। কেননা অন্তরের কঠোরতা গুনাহকে বাড়ায়। অন্তরের কঠোরতার কারণে বান্দার গুনাহ বেড়ে যায়, নাফরমানি বেড়ে যায়, আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতা বেড়ে যায়। ইসলামী ভাইরা, এর চেয়ে বড় মারাত্মক কি হতে পারে? কারণ একজন বান্দা তার রবের নাফরমানি করবে, তার রবের অবাধ্যতা করবে। যে রব তাকে রিজিক দিয়েছে, যে রব তাকে নিঃশ্বাস দিয়েছে, হায়াতে জিন্দেগি দিয়েছে, সে তার নাফরমানি করবে। ইসলামী ভাইরা, এর চেয়ে মারাত্মক বিষয় আর কি হতে পারে? দুনিয়ার মধ্যে সামান্য কোনো কর্মচারী যদি তার বসের বিরোধিতা করে, তার বসের কথা না শুনে, ইসলামী ভাইরা, এটা তার চাকরিচ্যুতির কারণ হয়, এটা তার পেরেশানির কারণ হয়, মুসিবতের কারণ হয়। আর যে আল্লাহ পাক যে বান্দাকে এই সুন্দর হাত, আকৃতি, চোখ, কান, এই সুন্দর বডি দিয়েছে, সে তার রবের নাফরমানি করছে। ইসলামী ভাইরা, কিসের কারণে? কারণ তার অন্তর কঠোর হয়ে গিয়েছে, যেটার কারণে সে অবাধ্যতা পোষণ করছে। আরো বলা হচ্ছে অন্তরের কঠোরতা এটা এমন মারাত্মক বিষয় যেটা বান্দাকে দিন থেকে ইসলাম থেকে তাকে দূরে ঠেলে দেয়। অন্তরের কঠোরতার কারণে বান্দা দিন থেকে দূরে চলে যায়। অন্তরের কঠোরতা ইবাদত ও তিলাওয়াত আর আল্লাহ পাকের জিকিরের টেস্ট, মজা, স্বাদকে বিলীন করে দেয়। সে কোরআনে পাকের তেলাওয়াতের যে মজা আছে, টেস্ট আছে ইবাদতের, যে সেটা কি হয়ে যায়, তার থেকে বিলীন হয়ে যায়, সে সেটা হাসিল করতে পারে না। আর বলা হচ্ছে অন্তরের কঠোরতা আল্লাহ পাকের রহমতকে দূর করে দেয়। হাই আফসোস, আল্লাহ পাকের রহমত থেকে যদি কোনো বান্দা দূর হয়ে যায়, আমরা যদি কেউ আল্লাহ পাকের রহমত থেকে দূর হয়ে যায়, এর থেকে আর বড় শাস্তি কি হতে পারে? আর অন্তরের কঠোরতার কারণে বান্দা রবের রহমত থেকে দূর হয়ে যায়। অন্তরের কঠোরতা দুর্ভাগ্যের আলামত। মোট কথা, এটা এমন রূপ যার কারণে আরো অনেক জাহেরি, প্রকাশ্য ও বাতেনি রোগের জন্ম দেয়। এটা এমন রোগ যেটার কারণে জাহেরি দেখা যায় এবং বাতেনি দেখা যায় না। এই ধরনের আরো অসংখ্য রোগ অন্তরের কঠোরতার কারণে বান্দা লিপ্ত হয়ে যায়। বিভিন্ন হাদিস শরীফের মধ্যে এটার ব্যাপারে নিন্দা করা হয়েছে। কেমন নিন্দা? তিরমিজি শরীফের হাদিসে মোবারকা শুনুন। পাষাণ হৃদয়ের ব্যক্তি আল্লাহ পাকের রহমত থেকে অনেক দূরে থাকে। আরো বলা হচ্ছে 4টি বিষয় দুর্ভাগ্যের লক্ষণ। 4টা বিষয়। এটা নাম্বার 1, কান্না না আসা। যদি কারো কান্না আসে না, বলা হচ্ছে এটা কিসের আলামত? এটা ভালো আলামত নয়, সৌভাগ্যের ব্যাপার নয়, এটা দুর্ভাগ্যের ব্যাপার। যদি আমরা দেখি ইসলামী ভাইরা, বড় বড় বুজুর্গানে দিন, যাদের আউলিয়ায়ে কামেলিন, আল্লাহু আকবার, তারা আমার রবের দরবারে চোখের পানি ফেলতেন, তারা কান্না করতেন। আজকে যদি আমরা মাদানী চ্যানেলে দেখি, বর্তমান জামানার মহান ওলি কামিল আমির আহলে সুন্নাত দামাত বারাকাতুহুল আলিয়া, হাই মাদানী চ্যানেলের মধ্যে অনেক প্রোগ্রামে দেখা যায় এই মহান ওলি কামিল কিভাবে নিজেকে অনেক সময় নিয়ন্ত্রণও হারিয়ে ফেলে, এমন ভাবে আল্লাহ পাকের ভয় রেখাপাত করে, আল্লাহ তাআলার ভয়ে চোখের পানি, যিনি এত ইবাদত, এত বন্দেগী, এত নেকির কাজ করার পরও নিজের
চোখের পানিকে ছেড়ে দেওয়া। তো প্লিজ ইসলামী ভাইরা, তার মানে আল্লাহ ওয়ালাদের একটি আলামত এটা যে আল্লাহ তাআলার নেক বান্দাগণ আল্লাহ তাআলার ভয়ে চোখের পানি ফেলে। কিন্তু আমাদের কান্না আসে তো, আমাদের আসে প্লিজ ইসলামী ভাইরা, কখন আসে? মুসিবতে পড়ে গেলে, পেরেশানিতে পড়ে গেলে, টেনশনে পড়ে গেলে, কোনো ধরনের আজমাইশ পরীক্ষা আমার কাছে চলে আসলে আমাদের কাছে তখন চোখের পানি বের হয়, কিন্তু আল্লাহ পাকের ভয়ে বের হয় না। আজকে দেখুন না, আল্লাহ পাকের নেক বান্দা সাহাবায়ে কেরামের কথা শুনি, হযরত সাইয়্যিদুনা ফারুক আযম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর ঘটনা আমরা কিতাবের মধ্যে পড়েছি, অনেকে বয়ানের মধ্যে শুনেছি। এত বেশি পরিমাণে কান্না করতেন সাহাবী রাসূল, জান্নাতের সার্টিফিকেট যিনি পেয়ে গিয়েছেন, বলা হচ্ছে এত বেশি কান্না করতেন, কি হয়ে গেছে? নালা হয়ে গেছে, পানি কি চোখের পানি পড়তে পড়তে দাগ হয়ে গেছে। তাহলে দেখুন ওনারা কান্না করতেন। আজকে আমাদের মাঝে আল্লাহ তাআলার ভয়ে কান্না করা, এটার অভ্যাস কিন্তু যেমন থাকার কথা এমন আমাদের কাছে নাই। এই আশিকানে রাসূল কান্না না আসা, এটা কিসের আলামত? দুর্ভাগ্যের আলামত। আর নাম্বার 2 অন্তর কঠিন হয়ে যাওয়া। নাম্বার 3 দীর্ঘ আশা। কেমন আশা? লম্বা আশা। আমি তো আরো 70 বছর বাঁচবো না, আমি তো 50 বছর বাঁচবো, আমি তো 30 বছর বাঁচবো। হ্যাঁ, আমি বাঁচবো, আমার ব্যবসা এটাকে আমি অনেক দূরে নিয়ে যাব, আমার সন্তানকে অনেক ভালো পজিশনে নিয়ে যাব। অর্থাৎ দুনিয়াবি অনেক লম্বা লম্বা আশা, দীর্ঘ আশাকে যেটাকে বলা হয়। তো প্রিয় ইসলামী ভাইরা, এটাও দুর্ভাগ্যের আলামত। কারণ যার মাঝে দীর্ঘ আশা থাকবে, যার কাছে লম্বা আশা থাকবে, লম্বা আশা কেমন, এটা কখন হয়? কারণ যেহেন এটা হয়ে যায়, মন মানসিকতা এটা হয়ে যায় যে সে মারা যাবে না। আমি তো এই জন্যই তো অপরাধ করে না, আমি তো মারাই যাব না, আমি তো দুনিয়া থেকে আমাকে যেতে হবে না, আমি তো আরো অনেক বছর বাঁচবো না। তখনই তো যত ধরনের অপরাধ এটা সংগঠিত হয়। তো দীর্ঘ আশা এটাও দুর্ভাগ্যের আলামত, কেননা লম্বা আশার কারণে বান্দা আল্লাহ তাআলার নাফরমানিতে লিপ্ত হয়ে যায়। এই আশিকানে রাসূল এবং দুনিয়ার লোভে পতিত হয়ে যাওয়া। যখন কারো কাছে লম্বা আশা থাকবে, সে দুনিয়ার লোভের মধ্যে কি হয়ে যাবে? পড়ে যাবে। আসুন মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, এটা প্রতীয়মান হলো আল্লাহ পাকের রহমত থেকে দূরত্ব, আমার রবের দয়া থেকে দূরে যাওয়া, এবং সর্বদা দুর্ভাগ্যের একটি কারণ হলো অন্তরের কঠোরতা। আজকাল অধিকাংশ লোকদের পেরেশানি আছে, বিপদ আপদ, অর্থ সংকট এবং ব্যবসায়িক প্রতিবন্ধকতা, এর মধ্যে হাই হুতাশ করতে দেখা যায়। আপনারা দেখেছেন? আমরা দেখি না, যদি কেউ ব্যবসাতে লস হয়ে যায় হাই হুতাশ করে না? প্রিয় ইসলামী ভাইরা, হাই আমার কি হবে? এই আশিকানে রাসূল শুনুন শুনুন, চিন্তা করা উচিত যে এইসব বিপদের কারণ আমাদের অন্তরের কঠোরতা, এবং এর কারণে আল্লাহ পাকের রহমত থেকে দূরত্ব তো নয়, এটা তো এই কারণে কোনো আসে নাই যে এটা আল্লাহ পাকের রহমত থেকে দূরে যাওয়ার কারণে হয়তো এই মুসিবত আমার কাছে এসে যায়। কারণ আমার আল্লাহ পাকের রহমত চলে গেলে তাহলে প্লিজ ইসলামী ভাইরা বিপদ তো আসবে, মুসিবত তো আসবে। তো আল্লাহ পাকের রহমত থেকে দূরে যাওয়ার কারণে, অন্তর কঠোর হয়ে যাওয়ার কারণে তো আসে নাই, এটা আমাকে একটু চিন্তা করতে হবে। আবার এমন তো নয় যে আমাদের অন্তরের কঠোরতা পাথরের চেয়েও বেশি কঠোর হয়ে গেছে, আর আমরা সেই ব্যাপারে জানিও না। আমাদের অন্তর যে কঠোর হয়ে গেছে এটা আমরা জানিও না, উপলব্ধিও করতে পারি না, বুঝতেও পারি না। এই আশিকানে রাসূল নিঃসন্দেহে প্রত্যেক রোগের কিছু না কিছু আলামত থাকে, প্রত্যেক রোগের কিছু না কিছু কি থাকে? আলামত থাকে না? প্রিয় ইসলামী ভাইরা, জ্বর উঠলে কি হয়ে যায়? শরীর গরম হয়ে যায়, জ্বরের আলামত। যদি কারো কাছে প্রিয় ইসলামী ভাইরা কোনো ধরনের ভিতরে প্রবলেম হয়, রক্তের প্রবলেম, আপনার অন্য কোনো প্রবলেম, তো এটার একটা আলামত সৃষ্টি হয়ে যায়। এটার কারণে এটা প্রিয় ইসলামী ভাইরা সর্দি কাশি আলামত সৃষ্টি হয়ে যায়। হ্যাঁ, বলা হচ্ছে অন্তরের কঠোরতারও কিছু আলামত আছে। আজ মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, আজকে আসুন আমরা কিছু আলামত শুনি, অন্তর কঠোর হওয়ার কি কি আলামত আছে। তখন আমার বুঝে আসবে আমার অন্তর কি কঠোর হয়েছে কিনা, এটা আমি বুঝতে পারবো। আমি হয়তো চিন্তা করছি, হুজুর আমার অন্তর তো মনে হয় ঠিক আছে, এটা হয়তো আমাকে বলা হচ্ছে না, এই অন্তরের কঠোরতা হয়তো আমার হয় নাই, আমার তো নরম আছে মন। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, তো কেমনে বুঝবো
কোন থার্মোমিটার আমার কাছে আছে যেটা দিয়ে আমি বুঝতে পারবো এত ডিগ্রি হয়েছে জ্বর? হ্যাঁ প্রিয় ইসলামী ভাইরা, এতটুকু অন্তর কঠিন হয়েছে বুঝতে পারবো। হ্যাঁ, কিতাবের মধ্যে আসছে, আমরা একটু মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করি। অন্তর কঠোর হওয়ার একটি আলামত হলো মানুষ নেক আমল থেকে দূরে থাকে। মানুষ থেকে দূরে যায়, নেক আমল থেকে দূরে চলে যায়। যদি কখনো মসজিদে যাওয়ার সামর্থ্য হয় তবে বিনয় ও নম্রতা থাকে না। হ্যাঁ প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আপনি বলবেন হুজুর এটা কেমন কথা বলছেন? আজকে আমরা মুসলমানদেরকে দেখি, মুসলমানদের মধ্যে আমিও তো আছি, নিজেকে একটু উপলব্ধি করি। যদি একটু এমনি তো মসজিদে আসিই না, এমনি তো মসজিদে আসাই হয় না, নামাজেই পড়া হয় না। যদি কোনো সময় মসজিদে আসা হয়, মনে হয় যে আমাকে পিঞ্জারার মধ্যে কি পাখিকে আটকে রাখা হয়েছে, কখন নামাজ শেষ হবে, কখন মসজিদ থেকে আমি বের হয়ে যাব, আমার অন্তরের মধ্যে এই জল্পনা কল্পনা। তো বলা হচ্ছে এটা অন্তরের কঠোরতার একটা আলামত, যে মন কোথায় বসে না, ইবাদতের মধ্যে, নেকিতে মন লাগে না। এই আশিকানে রসুল নম্রতা ছাড়া তাড়াতাড়ি এমন ভাবে নামাজ পড়া হয় যেন খাঁচাই বন্দি পাখি, যে তাড়াতাড়ি মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছে। ঠিক এইভাবে অন্যান্য ফরজ ও ওয়াজিব সমূহ কে বুঝা মনে করা, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যে ফরজগুলো আমাদের উপর আবশ্যক করা হয়েছে সেগুলোকে বুঝা মনে করা। আমি তো নামাজকে বুঝা মনে করছি না। তো এখন যদি বুঝা মনে না করি তাহলে তো নামাজ পড়তাম, বড়ই সুন্দরভাবে পড়তাম, কাউকে আমাকে ডেকে বুঝাই আনতে হতো না। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, তার মানে আল্লাহ তাআলার দেওয়া ফরজ ইবাদত ওয়াজিব গুলো আমার উপর বুঝা মনে হচ্ছে, তার মানে আমার আপনার অন্তর কি হয়ে গেছে? কঠোর হয়ে গেছে। এটার কারণেই তো বুঝা মনে হচ্ছে। অন্তরের কঠোরতার এই আলামত খুবই খারাপ, কেননা কোরআনে পাকে মুনাফিকদেরও একই আলামত বর্ণনা করা হয়েছে। কানজুল ঈমান থেকে অনুবাদ, আর যখন নামাজে দাঁড়ায় তখন মন ভোলা অবস্থায়। যখন নামাজে দাঁড়ায় মুনাফিকরা কোন অবস্থায় দাঁড়ায়? মন ভোলা অবস্থায় নামাজে দাঁড়াচ্ছে, কিন্তু মন কোথায় নাই? নামাজের মধ্যে। তো হে আশিকানে রসুল, আল্লাহ পাক আমাদের এই আপদ অর্থাৎ অন্তরের কঠোরতা থেকে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মুক্তি নসিব করুক, এবং আমাদের ইবাদত তিলাওয়াতে বিনয় ও নম্রতা এবং একাগ্রতা ও অটলতার দৌলত দান করুক। এই আশিকানে রসুল একটা আলামত তো আমরা শুনলাম অন্তরে কঠোরতার, সেই আলামত হচ্ছে নেকি। এটা কি লাগবে না? ভালো লাগবে না, ইবাদতের মধ্যে মন বসবে না। এটা কিসের আলামত? অন্তরের কঠোরতার একটা আলামত। অন্তরের কঠোরতার আরেকটা আলামত শুনুন, বলা হচ্ছে যদি নসিহত করা হয়, যদি কাউকে উপদেশ দেওয়া হয় না, বলা হচ্ছে এটা প্রভাব বিস্তার করবে না। আমি শুনেছি জাহান্নামের ভয়ের কথা, আমার কাছে ভয় লাগে না। আমি শুনেছি কবরের পরীক্ষার কথা, কিন্তু আমার কাছে কবরের পরীক্ষার ভয়, এটা আমার অন্তরে কোনো প্রভাব বিস্তার করছে না। আমি শুনেছি আল্লাহ পাকের আযাবের কথা, বান্দাকে আল্লাহ পাকের আযাবে গ্রেফতার করা হবে, এই গুনাহের কারণে এই শাস্তি আছে, কিন্তু এটা আমার অন্তরে কোনো প্রভাব নাই, কোনো ইফেক্ট করতেছে না। এটা স্বাভাবিক ব্যাপার আমার জন্য। আল্লাহ পাকের পানা। তো প্রিয় ইসলামী ভাইরা, বলা হচ্ছে যে উপদেশ বান্দার অন্তরে কোনো প্রভাব ফেলবে না, তো বলা হচ্ছে কেন ফেলতেছে না? এটা তো পাথর হয়ে গিয়েছে, ওখানে আঘাত করলেও কোনো কাজ হবে না, আঘাত করলেও কোনো ফায়দা হবে না, কারণ দিল তো কঠিনই হয়ে গেছে। আর কি ফায়দা হবে? তো আমাদের অন্তর তেমন হয়ে গেছে। আমার অন্তর তো গুনাহের কারণে এত বেশি কঠোর হয়ে গেছে যে উপদেশ নসিহত এটা আমার কোনো কাজে আসতেছে না। এই আশিকানে রসুল আরো বলা হচ্ছে অন্তরের কঠোরতার আরেকটি আলামত শুনুন, আখিরাতের উপর দুনিয়াকে প্রায়োরিটি দেওয়া, দুনিয়াকে প্রাধান্য দেওয়া। আমি কি আখিরাতকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি না দুনিয়াকে দিচ্ছি? আজ দেখুন ম্যাক্সিমাম মুসলমান আমাদের সমাজে, আমরা যেভাবে আমার ব্যবসাকে গুরুত্ব দিচ্ছি এভাবে আমরা নামাজকে গুরুত্ব দিই না, যেভাবে আমার আপনার দুনিয়াকে গুরুত্ব দিচ্ছি এভাবে আমার কবরের জিন্দেগি, আখিরাতের জিন্দেগি, দ্বীনের যে বিষয়গুলো সেটাকে আমরা এইভাবে গুরুত্ব দিচ্ছি না। আপনি বড়ই সুন্দরভাবে বুঝে যাবেন। আজকে যদি বলা হয় প্রিয় ইসলামী ভাইরা, ইংলিশ শেখার জন্য
দুনিয়াবি কোর্স ট্রেনিং করার জন্য বান্দা তার সন্তানকে স্কুলে কলেজে ইসলামী বেরা কোচিং সেন্টারে যেভাবে ভর্তি করানোর চেষ্টা করছে, কিন্তু তাকে কোরআন শেখানোর জন্য এইভাবে চেষ্টা করছে, তার মানে দুনিয়ার জন্য বড়ই বেশি সচেতন, কিন্তু আখিরাতের বেলায় গেলে গেল না গেলে নাই, পড়লে পড়লো না পড়লে নাই। মানে এটার গুরুত্ব কি হয়ে গেছে? কেন? কারণ দুনিয়ার চেয়ে বেশি প্রাধান্য কাকে দেওয়া দরকার? আখিরাতকে দেওয়া দরকার। এখন আখিরাতকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে না। তার মানে বুঝতে হবে যে অন্তর কঠোর হওয়ার কারণে আমার আপনার দুনিয়া এটাকে আমি বেশি মূল্যায়ন করছি, দুনিয়াকে বেশি মূল্যায়ন করছি, আখিরাতকে আমি মূল্যায়ন করছি না। এটা অন্তরের কঠোরতার আরেকটি আলামত। হাই হাই, বড়ই আফসোস, অন্তর কঠোরতার আরেকটি আলামত কিতাবের মধ্যে আসছে, এটা হচ্ছে ঈমান দুর্বল হয়ে যাওয়া। ঈমান কি হয়ে যাওয়া? দুর্বল হয়ে যাওয়া। এটা অন্তরের কঠোরতার আরেকটি আলামত। যখন বান্দার সামনে আল্লাহ পাকের সীমা লঙ্ঘন করা হয়, শরীয়তের সীমা লঙ্ঘন করা হয় এবং নির্লজ্জ ও বেহায়াপনার মাধ্যমে গুনাহের বন্যা বয়ে দেয়, তখন তার ঈমানী চেতনা জাগ্রত হয়, তার ঈমানী জজবা এটা তার মাঝে আসে না, এবং সে এই মন্দ কাজকে প্রতিরোধ করে না, সেটাকে বাধা দেয় না, সেটাকে নেকির দাওয়াত দিয়ে মুছে ফেলার চেষ্টা করে না। প্রতিরোধ করার ক্ষমতা না থাকা অবস্থায় অন্তরে সে খারাপও জানে না, এটাকে খারাপও বলে না। এই আশিকানে রাসূল তাহলে বুঝে নিতে হবে যে তার অন্তর পাষাণ হয়ে গিয়েছে। অন্তর কি হয়ে গেছে? পাষাণ, কঠোর হয়ে গেছে। এই আশিকানে রাসূল এই আলামত এবং নিদর্শন সমূহ তো আমরা জানলাম যে এগুলোর কারণে কি হয়ে যায়, অন্তর কঠোরতার এই আলামত গুলো সম্পর্কে আমরা শুনেছি, এখন এটাও শুনি। আলামত তো বুঝলাম, তাহলে আলামত বুঝে বুঝতেছি যে আমারও তো অন্তর কি হয়ে গেছে, আমারও তো কঠিন হয়ে গেছে, আমারও তো ইবাদতে মন বসে না, আমারও তো ইবাদতের প্রতি তেমন জজবা নাই, তেমন গুনাহ থেকে বাঁচার মজবুত নাই, আমার তো আখিরাতের কে প্রাধান্য দেওয়ার সেই জজবা আমার কাছে নাই। যখন আমি বুঝবো, তাহলে এখন আপনি বলবেন, হুজুর আমি কি করেছি এমন, আমি কি করেছি যে আমার অন্তরটা কঠোর হয়ে গেল? না, কেন হয়? তো প্লিজ আমি এটার ব্যাপারও আসছে। হাই হাই, বলা হচ্ছে বান্দা যেন এই কারণ সম্পর্কে জানে, এই কারণগুলো সম্পর্কে তালাশ করে, যেগুলোর কারণে অন্তর কি হয়ে যায়, অন্তর কঠিন কেন হয়। আমরা অন্তর কঠিন হওয়ার আলামত জেনেছি, এখন শুনি। বলা হচ্ছে নাম্বার 1, অন্তরের কঠোর হওয়ার একটি কারণ হচ্ছে দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা। কিসের প্রতি ভালোবাসা? দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা। এটা অন্তর কঠোর হওয়ার একটা কি কারণ? এই কারণে অন্তর কঠোর হয়ে যায়। যদি কারো দুনিয়ার ভালোবাসা এটা বেশি হয়, এটা মানুষের অন্তরে ছেয়ে যায়, তাহলে অন্তর কি হয়ে যাবে? কঠোর হয়ে যাবে। আরেকটি কারণ হচ্ছে অহেতুক কথাবার্তা বলা, বেশি কথাবার্তা বলা। এখন তো আল্লাহ পাকের পানা, আমরা এমন সমাজের মধ্যে বসবাস করি, এমন বসবাস করি যে আমাদের জবানে এর কথা, ওর কথা, অমুকের কথা, এইটার কথা, ওইটার কথা, যে আমাদের জবান তো মানে একদম ব্রেক, এটা নাই আমাদের জবানে, যেমন ইচ্ছা তেমন বলতেছে। ইসলামী ভাইরা গালি আসলে এটাও করতেছে, কোনটা মিথ্যা কোনটা সত্য কোনো কিছুর পরোয়া নাই, কোনটা মানুষের সমালোচনা হচ্ছে, কোনটা গীবত হয়ে যাচ্ছে, মানে একেবারেই কি হয়ে গেছে, মানে বেপরোয়া হয়ে গেছে আমাদের জবান। তো যেটার কারণে আল্লাহ পাকের পানা এই অনর্থক কথাবার্তা, অহেতুক কথাবার্তা বলা হচ্ছে, এগুলোর কারণে অন্তর কি হয়ে যায়? কঠোর হয়ে যায়। প্রিয় আকা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, হে লোকেরা, জিকিরুল্লাহ ছাড়া, আল্লাহ পাকের জিকির ছাড়া অন্য বাক্য অধিক হারে বলো না। আল্লাহ তাআলার জিকির ছাড়া অন্য বাক্যগুলো বেশি বলো না। কেননা অধিক হারে কথাবার্তা বলা অন্তর কঠিন হওয়ার কারণ, এবং নিশ্চয়ই লোকদের মধ্যে আল্লাহ পাকের দূরবর্তী সেই লোকদের মধ্যে আল্লাহ পাক থেকে
দূরে সেই যার অন্তর কঠিন হয়ে গেছে। এ আল্লাহ পাক থেকে দূরে। যার অন্তর কঠিন হয়ে গেছে সে আল্লাহ তাআলার নিকটে নাই। তো প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আজকে দেখুন না আমাদের কাছে কি এটা আছে? অন্তরের কঠোরতার তো হয়ে গেছে, এই কারণগুলোতে হয়েছে। নিশ্চয়ই আমরা এই কাজগুলো করতেছি। তো আরো বলা হচ্ছে অন্তরের কঠোরতার আরেকটি কারণ হলো, শুনুন শুনুন, অধিক হারে হাসা। অধিক হারে হাসা। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, হ্যাঁ, হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, অধিক হারে হাসিও না। আমার নবীর ফরমান। কেননা অধিক হাসি অন্তরকে মৃত অর্থাৎ কঠোর বানিয়ে দেয়। অধিক হাসি হওয়ার কারণে অন্তর মরে যায়। হে প্রিয় ইসলামী ভাইরা, এবং অত্যাধিক হাসির ক্ষতি বর্ণনা করতে গিয়ে নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেন, অধিক হাসি থেকে বেঁচে থাকো, কেননা হাসি চেহারার নুরানিয়ত, চেহারার উজ্জ্বলতাকে দূর করে দেয়। আপনার চেহারার ব্রাইটনেস এটা কি হয়? অধিক হাসির কারণে এটা কি হয়ে যায়? দূরে চলে যায়। এই আশিকানে রাসূল, শুনুন শুনুন, অন্তরের কঠোরতার আরো কারণ আছে। এর মধ্যে একটা কারণ হচ্ছে আল্লাহ 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 পাক আমাদেরকে বুঝার তৌফিক নসিব করুক। আল্লাহ পাকের স্মরণ থেকে উদাসীন হয়ে যাওয়া, আল্লাহ তাআলার স্মরণ না থাকা বান্দার কাছে, আমার মালিক আমার রবের কথা ভুলে যাওয়া। যদি কেউ ভুলে যায়, এটা স্মরণে থাকবে না, তো প্রিয় ইসলামী ভাইরা, এর কারণে অন্তর কি হয়ে যাবে? কঠিন হয়ে যাবে। আরেকটি কারণ হচ্ছে অন্তরের কঠোরতার, আল্লাহু আকবার, এটা হচ্ছে পেট ভরে খাওয়া। কি করে খাওয়া? পেট ভরে খাওয়া, এটাও অন্তরের কঠোরতার একটা আলামত। কারণ অতিরিক্ত পেট ভরে খাওয়ার কারণে আজকে তো আমাদের সমাজের মধ্যে ফুড কালচার চলছে। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আল্লাহ পাকের পানা, তো এটা অধিক পরিমাণে আমরা যেদিকে ঘরে হোক বাইরে হোক যেখানেই যাই, আজকে যদি আমরা নিজেকে একটু, আমি আমার কথা বলি, তো আমাদের হালত কেমন, আমার অবস্থা কেমন? কারণ অতিরিক্ত পরিমাণে খাওয়ার কারণে ইবাদতের মন মানসিকতা কি হয়ে যায়? কমে যায়। কারণ খাওয়ার পেট ভরে খেলে তো অলসতা অটোমেটিক চলে আসবে, আসতেছে অলরেডি। তো আমাদের ইবাদতের জজবা আমরা হারিয়ে ফেলতেছি। তো আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে বুঝার তৌফিক দান করুক। হযরত সাইয়্যিদুনা বিশর বিন হারেস রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি বলেন, যেই অভ্যাসগুলো অন্তরকে কঠিন বানিয়ে দেয় তার মধ্যে অধিক আহার করা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যেগুলো অন্তরকে কি বানায়? কঠিন বানায়। এর মধ্যে একটা কারণ হচ্ছে বেশি খাওয়া, আহার করা। হযরত সাইয়্যিদুনা মারুফ খারকি রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি বলেন, অধিক আহার অন্তর কঠোর হওয়ার কারণ। এই আশিকানে রাসূল, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বুঝার তৌফিক নসিব করুক। আমরা তো মাশাআল্লাহুল কারীম আজকের দাওয়াত ইসলামের সাপ্তাহিক সুন্নত বরা ইজতিমায় হয়তো অনেকেই চিন্তা করবেন, হুজুর এগুলো এটা কেমন বিষয়, হয়তো এটা তো আগে কখনো শুনি নাই, অন্তর কঠোর হয়ে যাওয়া, এটার এমন এমন আলামত, এটার হওয়ার এই কারণগুলো রয়েছে। হ্যাঁ প্রিয় ইসলামী ভাইরা, এটাই হচ্ছে আমার আপনার দাওয়াত ইসলামী, এটাই হচ্ছে বুজুর্গানে দ্বীনের সেই তরিকা। কেননা আল্লাহ পাকের নেক বান্দাগণ এইগুলো থেকে বেঁচে থাকতেন, যার কারণে তারা ইনাদের অন্তরগুলো নরম থাকতো, আল্লাহ তাআলার ইবাদতে তারা মশগুল থাকতেন। তাদের চেহারা সর্ব অবস্থায় আল্লাহ তাআলার ভয়ে চোখের পানি ছাড়তো, আর তাদের চেহারার মধ্যে নুরানিয়াত, আলোক উজ্জ্বল থাকতো, এবং তাদের সোহবতে গিয়ে, তাদের আশেপাশে গিয়ে মানুষ নেককারও হয়ে যেত। এগুলো হচ্ছে আল্লাহওয়ালাদের আলামত। তো প্রিয় ইসলামী ভাইরা, তো এগুলো আল্লাহওয়ালাদের কাছে ছিল। আলহামদুলিল্লাহ বর্তমান জামানায় আমির আহলে সুন্নাত, এগুলোর কথা তো আমাদের জন্য অনেক দূরে। এই এখন যে কথাগুলো বলা হচ্ছে, যে বয়ানের বিষয় আমাদের কাছে আসছে, এটা তো আমাদের আমলি, আমাদের প্র্যাকটিস, এগুলো যদি আমরা চিন্তা করি, এগুলো তো অনেক দূরের কথা, অনেক দূরের কথা। তো আল্লাহ পাক আমাদেরকে বুঝার তৌফিক নসিব করুক। তো প্রিয় ইসলামী ভাইরা, এগুলো থেকে আমাদেরকে বাঁচারও তৌফিক নসিব করুক। আর আমরা অন্তরের কঠোরতার কি কি ক্ষতি এটাও আমরা জেনেছি। এখন আমরা কিভাবে এটার চিকিৎসা করব? প্রিয় ইসলামী ভাইরা, হ্যাঁ, অন্তরের কঠোরতা এটা বুঝে গেছি কি জিনিস, এবং এটার আলামতও জানছি, এবং এটা কেন হয় এটাও বুঝতে পারছি। তো চিকিৎসা দরকার আছে? এই রোগের চিকিৎসার দরকার নাই?
আছে না নাই? তো প্রিয় ইসলামী ভাইরা, চিকিৎসা করলে না রোগ সারবে নাকি? আল্লাহু আকবার। তো আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে চিকিৎসাও দিয়ে দিয়েছে। কেমন? অন্তরকে কোমল করার, অন্তরকে নরম করার বিষয়গুলোর মধ্যে একটি হলো অধিক হারে কুরআনে পাকের তেলাওয়াত করা। কি করা? কি করা? বেশি পরিমাণে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলার কালাম উল্লাহ শরীফের কি করা? তেলাওয়াত করা। তো এটার কারণে অন্তর কি হয়ে যাবে? নরম হয়ে যাবে। হ্যাঁ প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আরো বলা হচ্ছে, কেননা যে আয়াতে মুবারকায় আল্লাহ পাকের আযাবের বয়ান এসেছে, বর্ণনা এসেছে, সেগুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করুন। ইনশাআল্লাহ এর বরকতে অন্তরে আল্লাহ তাআলার ভয় সৃষ্টি হয়ে যাবে এবং আপনার অন্তর কিও হয়ে যাবে? কোমলও হয়ে যাবে। আরেকটি আলামত শুনুন, শুনুন, অন্তরে নম্র করার, নরম করার আরেকটি পদ্ধতি, মন্দ ব্যক্তি, খারাপ ব্যক্তি, এদের সোহবত থেকে দূরে থাকা। খারাপ সোহবত থেকে নিজেকে দূরে রাখা এবং নেককার ও ফরহেজগার ব্যক্তির সহচর্য অবলম্বন করা। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, এটার মাধ্যমে অন্তর কি হবে? নরম হবে। আল্লাহ পাকের নেক বান্দাদের সাথে থাকলে, খারাপ বান্দাদের থেকে বেছে যদি নেককার লোকদের সাথে আমার আপনার উঠা বসা হয়, তাদের সাথে আমার চলা ফেরা হয়, তাহলে ইনশাআল্লাহুল করিম এর কারণে অন্তর কি হয়ে যাবে? নরম হয়ে যাবে। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, এমনি বলেন তো, আল্লাহ ওয়ালাদের, আল্লাহ তাআলার নেক বান্দাদের সাথে থাকলে তো অটোমেটিক অন্তর কি হয়ে যায়? অন্তর নরম হয়ে যায়। কেননা প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ারকান নঈমী রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি বলেন, যেমন লোহা নরম হয়ে যাওয়ার হয়ে সরঞ্জামাদি, সোনা নরম হয়ে অলংকার হয়। যদি লোহা নরম হয়ে যায়, কি হয়ে যায়? হ্যাঁ, বিভিন্ন ধরনের জিনিসপত্র তৈরি হয়ে যায় না? আর যদি সোনা কি হয়ে যায়? নরম হয়, তাহলে কি কি বানানো যায়? অলংকার বানানো যায়। আর যদি মাটি নরম হয়, তাহলে সেখান থেকে ফসল ফলানো যায়। আর মানুষের মন যদি, প্রিয় ইসলামী ভাইরা, নরম হয়ে, তবে ওই নরম অন্তর থেকে এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার বলি, সুফি, আরিফ, ইবাদতকারী সৃষ্টি হয়ে যায়। হ্যাঁ প্রিয় ইসলামী ভাইরা, একটু এটা কেমন ফজিলতে বলা হচ্ছে, মানে কেমন জজবাওয়ালা কথা। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে নসিব করুক। আর অন্তরের নম্রতা, আল্লাহ পাকের এটা অনেক বড় নিয়ামত। অন্তরের এই নম্রতা বুজুর্গদের, নেক বান্দাদের সোহবত এবং তাদের পবিত্র বয়ান, তাদের পবিত্র কার্যকলাপ, তাদের পবিত্র বাক্যগুলো যখন তাদের জবান থেকে বের হয়, তাহলে এগুলো আমাদের অন্তরের মধ্যে কি লাগে? প্রভাব সৃষ্টি হয়। তখন আমাদের কাছে একটু কি লাগে? যে আল্লাহ পাকের নেক বান্দা আমাদেরকে গুনাহ থেকে বিরত থাকতে বলতেছে, নামাজের কথা বলতেছে, ইবাদতের কথা বলতেছে, অটোমেটিক দ্বীনের প্রতি ধাবিত হওয়ার একটা সুযোগ মিলে যায়। হ্যাঁ প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে আমল করার তৌফিক দান করুক। এই ব্যাপারে আমার আল্লাহ পাক 11তম পারা সূরাতুত তাওবার 119 নম্বর আয়াতের মধ্যে ইরশাদ করেছেন, কানজুল ঈমান থেকে অনুবাদ, আমার আল্লাহ পাক কি বলেন? হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ পাককে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো। কাদের সাথে থাকো? কার ফরমান? আল্লাহ তাআলার ফরমান। আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো। কারণ এটার মাধ্যমে কি হবে? অন্তর কি হয়ে যাবে? নরম হয়ে যাবে। হ্যাঁ প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আজ আমরা দাওয়াত ইসলামের সাপ্তাহিক ইজতিমার মধ্যে আসছি। একটু বলো, আমি দুইটা চিকিৎসার কথা আমরা শুনেছি, একটা কোরআনে পাকের তেলাওয়াত, আরেকটা কি? জি ভুলে গিয়েছি আমরা। জি, অর্থাৎ খারাপ সঙ্গ থেকে বেঁচে নেক সোহবতে, নেক সঙ্গে নিজেকে কি করা? নিয়ে আসা। তো দেখুন না প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আজকে এটার একটা প্র্যাকটিক্যাল আমি আপনি বুঝার চেষ্টা করি। আজকে আমরা যেই হই না কেন, যারাই এখানে আসছি, আজকে দাওয়াত ইসলামের সাপ্তাহিক ইজতিমা, দাওয়াত ইসলামের সাপ্তাহিক ইজতিমা। আমরা একটু চিন্তা করে দেখি তো, পুরো সপ্তাহের মধ্যে আমার কাছে গুনাহের প্রতি আফসোস কখন কখন আসছে? আজকে কিছুটা আসছে মনে হচ্ছে আপনার কাছে।
কিছুটা উপলব্ধি হচ্ছে যে ইজিতিমায় এটা কারণটা কি, এটার একটা বরকত হচ্ছে এখানে অনেক ইসলামী ভাই আসছে, অনেকগুলো ইসলামী ভাই আসছে, অনেক মুসলমান আসছে। আমরা জানি না কে নেককার, আমরা কেউ জানি না, কারণ কিতাবের মধ্যে আসছে যেখানে 40 জন মুমিন থাকে সেখানে একজন কি থাকে, আল্লাহ তাআলার ওলি থাকে। ইসলামী ভাইরা কিন্তু কে এটা তো আমরা কেউ জানি না, জানি আমরা কেউ জানি না। তো ইসলামী ভাইরা যেখানে আল্লাহ পাকের নেক বান্দাগণ থাকে, তো ওখানে যাওয়ার কারণে একটা পরিবেশ আমরা পেয়েছি, আমরা পরিবেশ পেয়েছি। যদি এটা রাস্তায় হতো এই ধরনের মন আমাদের বসতো না। এটা আল্লাহ পাকের ঘরে আসা, একত সেখানে আমার নবীর অসংখ্য উম্মত আছে, না জানি কে তাহাজ্জুদ গুজার, না জানি কে ইবাদত গুজার, না জানি কে আল্লাহ পাকের দরবারে চোখের পানি ছেড়ে দেয়। তো ইসলামী ভাইরা এই সোহবতের কারণে আল্লাহ পাকের দয়ায় তো অন্তর নরম হওয়ার সুযোগ মিলে যায়। আলহামদুলিল্লাহ, দাওয়াতি ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে, দাওয়াতি ইসলামীর দ্বীনের কাজের মধ্যে আমাদেরকে দাওয়াতি ইসলামী এটাই দিয়েছে, আমরা আমার নবীর উম্মতদেরকে দাওয়াত দিয়ে দিয়ে যখন মাদানী কাফেলায় নিয়ে যাব, আশিকানে রসুলদের সাথে সফর করব, তো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ পাকের ঘরে থাকার সুযোগ হবে, আল্লাহ পাকের নেক বান্দাদের সোহবত মিলবে, কোরআনে পাকের তেলাওয়াতের সুযোগ মিলবে, ইলমে দ্বীন শিখার সুযোগ মিলবে, গুনাহ থেকে আমরা বাঁচবো। তো অটোমেটিক আমাদের অন্তরের মধ্যে কি পড়বে, এটার প্রভাব পড়বে, অন্তর নরম হবে। তো দেখতে দেখতে আল্লাহু আকবার, দাওয়াতে ইসলামী অনেককে দাড়িওয়ালা বানিয়ে দিয়েছে। যারা দাড়িওয়ালা ছিল না এখানে অনেকেই আছে, অনেকে দাড়িওয়ালা হয়ে গেছে। আল্লাহু আকবার, অনেকে পাগড়ি কখনো জীবনেও পড়ে নাই, কল্পনাও করে নাই পড়বে, কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ এখানে অসংখ্য আছে দাওয়াতে ইসলামীর মধ্যে, যারা কলেজে পড়ে, ইউনিভার্সিটিতে পড়ে, কেউ ইঞ্জিনিয়ার আছে, কেউ ডাক্তার আছে, ইসলামী ভাইরা কেউ বড় ব্যবসা করে, কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আজকে পাগড়িও পরে, আমার নবী সুন্নাত দাড়িও রেখেছে। কারণ কি? কারণ হচ্ছে সে পরিবেশ পেয়েছে, সে সোহবত পেয়েছে, সঙ্গ পেয়েছে। কিসের সঙ্গ আপনি একটু বুঝি না, আমি আপনাকে বড়ই সুন্দরভাবে আপনি এটা বুঝতে পারবেন যদি আপনি কামারের দোকানে যান। ইসলামী ভাইরা, তো আপনার কাছে আপনাকে কিছু করতে হবে না, অটোমেটিক কামারের দোকানের ধোঁয়া আপনার কাপড়ে লেগে যাবে না, আপনি কিছুক্ষণ বসলেই লেগে যাবে। আর আপনি যদি আতরের দোকানে যান, আতর না কিনলেও সুগন্ধি আসে, সুগন্ধি অটোমেটিক, আপনি লাগানো নেই, শুধু এর দোকানে গেছেন, কারণ সেটা সুগন্ধিওয়ালার দোকান, এই জন্য ওখান থেকে সুগন্ধি অটোমেটিক কি হচ্ছে, বের হচ্ছে, আপনার নাকে আসছে, আপনি কিনেন নাই সুগন্ধি এখনো, ইসলামী বের এখনো লাগান নাই, শুধুমাত্র তার অর্থাৎ কাছে গিয়েছেন। ইসলামী বেরা ঠিক একইভাবে আপনি ডাস্টবিন থেকে ময়লা আপনার লাগে নাই, কিন্তু আপনি ডাস্টবিনের পাশে গেলেও আপনাকে নাক বন্ধ করে নিতে হবে, কেননা কি লাগতেছে, দুর্গন্ধ আসতেছে। তো ইসলামী বেরা, এটা এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তো আলহামদুলিল্লাহ এই জামানার এক মহান ওলিয়ে কামিল, আমির আহলে সুন্নাত দাওয়াত ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা হযরতে আল্লামা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলিয়াস আত্তার কাদেরী দামাত বারকাতুল আলিয়া, এই জামানার মধ্যে আমার নবীর উম্মতকে ওই সুগন্ধিওয়ালার মতো, ইসলামী বেরা, যেটা আমি আপনাকে বুঝাতে চেয়েছি, আমাদের মতো গুনাহগারদেরকে, আমাদের মতো নাফরমানদেরকে, যাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেছে, যাদের অন্তর ইবাদতে মন বসে না, ইসলামী ভাইরা, যারা নামাজও সঠিকভাবে আমরা আদায় করি না, হয়তো এক ওয়াক্ত নামাজ পড়লে কত ওয়াক্ত চলে গেছে, কোনো খোঁজ খবর নাই, আমাদের হারাম ও হালাল আমাদের কোনো কিছুর আমরা তাওয়াক্কা করি না। ইসলামী ভাইরা, এমন আছে আমরা অনেকেই মা বাবার সাথে এমন বিয়াদবি করে ফেলেছি, যেটার কারণে এটার আযাবও আমরা ভোগ করছি, যেটার কারণে আমাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেছে, অনেক না জানি হারাম খেয়ে নিয়েছি ইসলামী ভাইরা, যেটার কারণে অন্তর কঠিন হয়ে গেছে, না জানি কত মানুষের হক আমরা নষ্ট করে ফেলেছি। হ্যাঁ ইসলামী ভাইরা, সেই এক আল্লাহ পাকের বলি আমাদেরকে নেকির দাওয়াত দিয়ে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে আল্লাহ তাআলার ঘরে নিয়ে এসে আর বলে, আল্লাহ তাআলা রাস্তার মুসাফির হয়ে যাও। আল্লাহ তাআলা রাস্তার মুসাফির হলে আল্লাহ পাক দোয়া কবুল করবে, আমার রবের রহমতের ছায়া তলে যাওয়া যাবে, আর আল্লাহ তাআলার নেক বান্দাদের সঙ্গ পাওয়া যাবে। আর তুমি চাই তো তোমার চোখের পানি ছেড়ে দিবে, আর আমার রব তোমার দোয়াকে কবুল করে নিবে। ইসলামী ভাইরা, এই দাওয়াত
দাওয়াত আমির আহলে সুন্নাত আমাদেরকে দিচ্ছেন। তো প্লিজ ইসলামী ভাইরা, আমি আপনাকেও দাওয়াত পেশ করব। মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, মাদানী চ্যানেলের মাধ্যমে আপনিও শুনছেন, আমি আপনাকেও বলবো, আসুন না আমরা নিজেকে বাঁচাই, নিজের সোহবত, নিজে খারাপ সঙ্গ থেকে বেঁচে যায়। কারণ আমি যদি বেনামাজির সাথে থাকি, আমি অটোমেটিক নামাজি থাকলেও বেনামাজি হয়ে যাব। আর আমি যদি নামাজির সাথে থাকি, যদি নামাজ পড়ার অভ্যাস নাও থাকে, তাহলে ওই নামাজি ব্যক্তির সাথে থাকার কারণে আল্লাহ তাআলা চাইতো আমি নামাজিও হয়ে যেতে পারি। তো এই জন্য আমাদেরকে উচিত নেকির কাজের সাথে সম্পৃক্ত থাকা। তো আসুন না কোন কোন ইসলামী ভাই নিয়ত করে, হুজুর আগামী সপ্তাহেও ইনশাআল্লাহ দাওয়াত ইসলামীর মাদানী কাফেলা শুরু হবে। 1 মাসের মাদানী কাফেলা দাওয়াত ইসলামী থেকে বের হয়, 12 মাসের মাদানী কাফেলা বের হয়। যার কাছে সময় আছে, হুজুর আমি আমার ব্যবসাকে গুছিয়ে, ব্যবসাতে তো 50 বছর দিয়েছি, 60 বছর দিয়েছি, কেউ 30 বছর ব্যবসা করেছি, হুজুর আসুন না একটা বছর আল্লাহ পাকের রাস্তায়, আল্লাহ পাকের দ্বীনের জন্য, আখিরাতের ব্যবসাতে একটা বছর তো দিই। তো প্রিয় ইসলামী ভাইরা, কেউ বলবে হুজুর কত মাস অন্য কিছু শিকার জন্য দিয়েছি, তো একটা মাস তো আল্লাহ তাআলার দ্বীন শিকার জন্য, আখিরাতের জন্য আমি বের করি। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, এটাও পারবো না অন্তত পক্ষে 72 ঘন্টা আমার নবীর সুন্নত শিকার জন্য নিজের হায়াত থেকে বের করি। তো আমরা কি চাইলে পারবো না প্রিয় ইসলামী ভাই? তো কে কে নিয়ত করে, হুজুর আমিও আল্লাহ পাকের রাস্তায় মাদানী কাফেলার মুসাফির হব? আসি যে যতটুকু পারি, 3 দিনের পারি, 1 মাসের পারি, 12 মাসের পারি। তো ইনশাআল্লাহুল করিম দারুস সুন্নাহ এখানে আছে, ইনশাআল্লাহ ইজতিমার পরে আমরা আমাদের নামগুলো সবাই দারুস সুন্নাহ ওখানে লিখবে। আপনি যখন পারবেন, আপনি যদি বলেন যে হুজুর আলহামদুলিল্লাহ আপনার ব্যবসার সাথে সাথে চাইলেও আপনি আখিরাতের ব্যবসাও খুলতে পারেন, খুলতেছে না ভাই? কেউ কারো কাছে জুতার ব্যবসা আছে, সে আস্তে আস্তে চেষ্টা করে আমি কসমেটিকের ব্যবসাও শুরু করব। কারো কাছে কাপড়ের ব্যবসা আছে, এই বলে হুজুর কাপড়ের দোকান তো একটা আছে, এই মার্কেটে একটা জুতার দোকানও দিই না। প্লিজ আমি বেরা দুনিয়ার বেলায় করছে, তো আখিরাতের বেলায় তো করি না। হুজুর আমার কাছে তো দুনিয়ার ব্যবসা চলছে, দুনিয়ার চাকরিও করছি, একটু আখিরাতের জন্য কিছু করি। তো যাদের কাছে এই মানসিকতা সৃষ্টি হয়েছে, আমি আপনাকে হাত জোর করে অনুরোধ করব, আপনি মাশাআল্লাহুল করিম দারুস সুন্নাহ জিম্মাদারকে আপনার নাম লিখিয়ে দেন। হুজুর আমি অমুক, আমি ইনশাআল্লাহুল করিম আমার হায়াত থেকে কিছু টাইম বের করে আল্লাহ পাকের রাস্তার জন্য দিব। ইনশাআল্লাহ মুআল্লিম সাহেব আপনাকে শিখাবে, আপনাকে ইলমে দিন বুঝাবে। ইনশাআল্লাহ আস্তে আস্তে আমি আপনি নেকির পরিবেশে আসার সুযোগ পাবো। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে আমল করার তৌফিক নসিব করুক। আরো কিছু উপায় আছে ইসলামী ভাইরা, সেটা হচ্ছে মৃত্যুকে স্মরণ করা। কাকে স্মরণ করা? মওতকে স্মরণ করা। এটার মাধ্যমে অন্তর কি হয়ে যাবে? আরেকটা কি আছে, চিকিৎসা আছে, সেটা হচ্ছে কবরের জিয়ারত করা। কোথায় যাওয়া? কবরের জিয়ারত করা। কেন? আমি যদি কবরের স্থানে যাই, আমার এটা বুঝে আসবে, হ্যাঁ উপরে কবরগুলো সব মাটির না, সবগুলো মাটি, সবগুলোর উপর গাছপালা লতা পাতা এগুলো উঠছে। ইসলামী বেরা ভিতরে সবগুলো এরকম আছে। বলা হচ্ছে কবরের উপরের দৃশ্য দেখতে যদি সেম মনে হয়, একই রকম মনে হয়, ভিতরের অবস্থা একই ন, ভিতরের অবস্থা উপরের মতো সেম নাই। বলা হচ্ছে কোন কবরের মধ্যে ইসলামী বেরা জাহান্নামের আগুন জ্বলছে, কোন কবরের মধ্যে আযাব চলে আসছে, কোন কবরের মধ্যে সাপ বিচ্ছুর গর্ত হয়ে আছে, কোন কবর আগুনের গর্ত হয়ে গেছে, আবার কোন কবর ইসলামী ভাইরা জান্নাতের বাগানও হয়ে আছে। কিন্তু আমরা এগুলো কিছুই জানি না। কোন কবরে কি, এটা আমাদের কিছুই জানা নাই, ভিতরের অবস্থা আমরা কেউ জানি না। তো বলা হচ্ছে যখন বান্দা কবরের জিয়ারতে যাবে, তো এর কারণে তার কাছে এটা আসবে, হাই আজকে আমি উপরে আছি, এরাও তো উপরে ছিল, তো এরা যেভাবে উপরে ছিল আমিও আছি, তো এরা যেভাবে চলে গিয়েছে নিচে আমিও চলে যাব। তাহলে আল্লাহ তাআলার ভয় আসবে, অন্তর কিছুটা নরম হবে। ইসলামী বেরা, তাহলে এর মাধ্যমে অন্তরের কঠোরতা থেকে আমরা নিজেকে বাঁচাতে পারবো। তো দাওয়াতি ইসলামীর কাজ এটা ভাই। দাওয়াতি ইসলামী না দুনিয়ার কোনো ব্যবসার সাথে, দুনিয়ার কোনো বড় বড় ফ্যাক্টরি কারখানা বাস এগুলোর সাথে দাওয়াতি ইসলামের
কোনো লেনা দেনা নাই। দাওয়াতে ইসলামীর একটাই কাজ, আমি আমার নবীর উম্মত মুসলমান, আমাকে নেকি করতে হবে, আমাকে আখিরাতের প্রস্তুতি নিতে হবে, তো এটার জন্য চেষ্টা করা লাগবে। তো দাওয়াতে ইসলামী আপনাকে আমাকে শুধু এই পয়গাম পৌঁছাচ্ছে। আসুন আমরা দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের মধ্যে সম্পৃক্ত হয়ে যায়, দাওয়াতে ইসলামীকে সঙ্গ দিই, নিজেও নেকির পরিবেশে আসি, অপর ভাইদেরকেও নেকির পরিবেশে নিয়ে আসার চেষ্টা করি। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে মিলেমিশে এই কাজ করার তৌফিক নসিব করুক। আমিন আমিন বিজাহিন নবিল আমিন। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ। আসুন প্রিয় ইসলামী ভাইরা, সাপ্তাহিক দুরূদ শরীফগুলা যেগুলো ইস্তেমার মধ্যে পাঠ করানো হয়, আমরা এই দুরূদ শরীফগুলো পাঠ করে নিই। হযরত সাইয়্যিদুনা আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এই দুরূদ শরীফ পাঠ করবে, যদি সে দাঁড়ানো থাকে বসার পূর্বে, আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে, তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। আসুন আমরাও পড়ে নিই। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়াসাল্লিম। যে ব্যক্তি এই দুরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার উপর রহমতের 70টি দরজা খুলে দেয়া হয়। আসুন আমরাও পাঠ করে নিই। সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ। হযরত আহমদ সাহাবী রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি কতিপয় বুজুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন, এই দুরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে 6 লক্ষ বার দুরূদ শরীফ পাঠ করার সওয়াব অর্জন হয়। আসুন আমরাও পাঠ করে নিই। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন আদাদা মা ফি ইলমিল্লাহি সালাতান দাইমাতাম বিদাওয়ামি মুলকিল্লাহ। একদিন এক ব্যক্তি আসলো, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিজের এবং সিদ্দিকে আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মাঝখানে বসালেন। এতে সাহাবাই কিরাম আলাইহিম রিদওয়ানগণ আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলেন এই সম্মানিত লোকটিকে। যখন তিনি চলে গেলেন, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, সে যখন আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এইভাবে পড়ে। আসুন প্রিয় ইসলামী ভাইরা, অর্থাৎ এই দুরূদ শরীফ পাঠ করার দ্বারা আল্লাহ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের নৈকট্য লাভ করা সম্ভব। আসুন আমরাও পাঠ করে নিই। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন কামা তুহিব্বু ওয়া তারদা। নবী করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এইভাবে দুরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে যায়। আসুন আমরাও পড়ে নিই। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আনজিলহু আল মাকআদা আল মুকাররাবা ইনদাকা ইয়াউমাল কিয়ামাহ। হযরত সাইয়্যিদুনা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এই দোয়া পাঠকারীর জন্য 70 জন ফেরেশতা 1000 দিন পর্যন্ত নেকি সমূহ লিখতে থাকেন। আসুন আমরাও পড়ে নিই। জাযাল্লাহু আন্না মুহাম্মাদান মা হুয়া আহলু। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এই দোয়া 3 বার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেল। আসুন আমরাও পড়ে নিই।
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রাব্বিস সামাওয়াতি as-sab'i ওয়া রাব্বিল আরশিল আযীম লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রাব্বিস সামাওয়াতি as-sab'i ওয়া রাব্বিল আরশিল আযীম লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রাব্বিস সামাওয়াতি as-sab'i ওয়া রাব্বিল আরশিল আযীম الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 إلا الله
illallah 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Allah, 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 Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Allahum, 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 Allahu, 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 Allahu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah. As-salatu was-salamu alayka ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah. As-salatu was-salamu alayka ya Nurallah. As-salatu was-salamu alayka ya As-salatu was-salamu alayka ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah. As-salatu was-salamu alayka ya Nurallah. As-salatu was-salamu alayka ya
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله প্রিয় ইসলামী ভাইরা, দুয়ার সময় হয়ে গিয়েছে। আমরা নিজেদের অন্তরকে নরম করে দিয়ে, যদি সম্ভব হয় চোখের পানিকে ছেড়ে দিয়ে, নিজের অতীতের গুনাহের কথা মনে করে করে আল্লাহ তাআলার দরবারে মাগফিরাতের দোয়া করি। আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন। ইয়া রাব্বানা ইয়া রাব্বানা ইয়া রাব্বানা ইয়া ইলাহি ইয়া রহমান ইয়া রহিম ইয়া করিম ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম ইয়া ইলাহি रहम फरमा मुस्तफ़ा के वासित। या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते। करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते। कौदरी कर कौदरी रख कौदरियों में उठा कदरे अब्दुल कादिरे कुदरत नुमा के वास्ते। এবার ইলাহি, এ মালিক ও মওলা, তুমি আমাদের উপর বড়ই দয়া করেছো। তোমার ঘর মসজিদে আসার সুযোগ দিয়েছো। এ মওলা, আমরা তো তোমার ওই সমস্ত নাফরমান বান্দা যারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নাফরমানি করেছি। আমরা তোমার ওই সমস্ত গুনাহগার বান্দা যারা ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে চুপি চুপি কেউ না দেখে মতো গুনাহ করেছি। মওলা, আমরা তোমার ওই সমস্ত অবাধ্য বান্দা যারা দিনের আলোতেও গুনাহ করেছি, রাতের অন্ধকারেও গুনাহ করেছি। এ আল্লাহ, তুমি আমাদের উপর দয়া করেছো। তোমার ঘর মসজিদে এসে ইলমে দ্বীনের বয়ানে শামিল হওয়ার সুযোগ দিয়েছো। এ আল্লাহ, তোমার দরবারে তওবা করার সুযোগ দিয়েছো। এ মওলা, না চাইতে তোমার জিকির করার সুযোগ দিয়েছো। এবার ইলাহি, শেষ পর্যন্ত তোমার আলিশান দরবারে গুনাহে ভরা দুইটি কালো কালো ভিক্ষার হাত উঠানোর সুযোগ দিয়েছো। মওলা, আজ আমরা অন্তরের কঠোরতার ব্যাপারে শুনেছি। মওলা, এ আল্লাহ, আমরা তো বুঝতে পারছি। মওলা, আমার অন্তরও কঠিন হয়ে গিয়েছে। মওলা, আমাদেরও মওলা অন্তরে মালিক মওলা ইবাদতে মন বসে না, গুনাহের দিকে মন ছুটে যায়। তোমার ইবাদতের প্রতি তেমন আগ্রহ আমাদের কাছে নাই। এ আল্লাহ, আমরা বুঝতে পারছি আমাদের মন পাথর থেকেও কঠিন হয়ে গিয়েছে। ইয়া আল্লাহ, আমরা তোমার দরবারে হাত উঠিয়ে দিয়েছি। মওলা, তুমি আমাদের অন্তরের কঠোরতাকে দূর করে দাও। এ আল্লাহ, তুমি আমাদের গুনাহগুলোকে মুছে দাও। মওলা, আমাদের নাফরমানিগুলোকে মাফ করে দাও। ইয়া আল্লাহ, আমাদের জুলুম করাকে ক্ষমা করে দাও। মওলা, তুমি যদি মাফ না করো, তুমি যদি দয়া না করো, আমরা আর কোথায় গিয়ে ভিক্ষার হাত উঠাবো মওলা? কোথায় গিয়ে এই গুনাহে ভরা হাত উঠাবো মওলা? এ আল্লাহ, আমরা তো তোমাকে এক ইলা বলে মেনে নিয়েছি। মওলা, তুমি আমাদের গুনাহগুলোকে মাফ করে দাও। এ আল্লাহ, আমাদের মা বাবার গুনাহকে মাফ করে দাও। তোমার নবীর উম্মতদেরকে মাফ করে দাও। ইয়া আল্লাহ, তুমি আমাদেরকে নেককার বানিয়ে দাও। আমাদেরকে সচ্চা আশিকে রাসূল বানিয়ে দাও। তোমার ভয়কারী বান্দা বানিয়ে দাও। আমাদেরকে সচ্চা নামাজি বানিয়ে দাও।
এক ও নেক বানিয়ে দাও। ইয়া আল্লাহ, তোমার অনেক বান্দারা ইয়া আল্লাহ আজকের ইজতিমার মধ্যে অংশগ্রহণ করেছে। ইয়া আল্লাহ, দূর দূরান্ত থেকে ইসলামী ভাইরা এসেছে, এই আশা নিয়ে এসেছে দোয়া কবুল হবে। ইয়া আল্লাহ, কেউ পেরেশানিতে আছে, পেরেশানি দূর হবে বলে তোমার দরবারে হাত উঠিয়েছে। মওলা, কেউ অসুস্থতার মধ্যে রয়েছে, কারো ব্যবসার মধ্যে সমস্যা, ইয়া আল্লাহ কারো মা বাবা পরিবার পরিজন অসুস্থ মেডিকেলে রয়েছে। ইয়া আল্লাহ, তুমি ভালো জানো তোমার বান্দা কে কোন আশা নিয়ে হাত উঠিয়েছে। কেউ মাদানী চ্যানেলের মাধ্যমে, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তোমার দরবারে দু হাতকে উঠিয়ে দিয়েছে। ইয়া আল্লাহ, যারা অসুস্থ তুমি তাদেরকে শিফা দান করে দাও। ইয়া আল্লাহ, যারা ঋণগ্রস্ত তাদের ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা দিয়ে দাও। ইয়া আল্লাহ, যাদের ব্যবসায়ী সমস্যা তুমি তাদের পেরেশানিকে দূর করে দাও। ইয়া আল্লাহ জাবাজাল, তোমার কুদরতি দরবারে ফরিয়াদ, মালিক ও মওলা, কেউ মামলা মুকদ্দমা অহেতুক পেরেশানি, ইয়া আল্লাহ তুমি দয়া করে দাও। মালিক ও মতিন, এবারে ইলাহি মওলা, এক একজন এক এক আশা নিয়ে হাত উঠিয়েছে। মওলা, প্রত্যেকের নেক ও জায়েজ আশাগুলোকে মদিনা শরীফের সুগন্ধিময় সুশীতল হাওয়ার ওসিলায় কবুল আর মঞ্জুর করে নাও। ইয়া বারে ইলাহি, আমাদের দেশের উপর তোমার খাস রহমত নাজিল করে দাও। ইয়া আল্লাহ, আমাদের দেশের মুসলমানদেরকে তুমি সালামতি নসিব করে দাও, খায়ের ও বরকত নাজিল করে দাও। ইয়া আল্লাহ, ইয়া বারে ইলাহি, আমাদেরকে একবার হলেও হজ্জে বাইতুল্লাহ নসিব করে দাও। ইয়া আল্লাহ, তোমার ঘর খানায়ে কাবার তাওয়াফ মওলা অনেকের নসিব হয়েছে। মওলা, আমাদেরও তো মন চায় এই দুই চোখে তোমার ঘর খানায়ে কাবা দেখবো। ইয়া আল্লাহ, লাব্বাইক বলবো। মওলা, তুমি আমাদেরকে তোমার ঘর খানায়ে কাবার তাওয়াফ করার তৌফিক দিয়ে দাও। তোমার প্রিয় মাহবুব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর প্রিয় মদিনা শরীফ দেখার তৌফিক দান করে দাও। তোমার নবীর রওজাকে সামনে নিয়ে আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ বলার তৌফিক আমাদেরকে দান করে দাও। ইয়া আল্লাহ, তুমি আমাদের ঈমানের সালামতি দিয়ে দাও। ইয়া আল্লাহ, ঈমান নিয়ে কবরে যাওয়ার তৌফিক দিয়ে দাও। মওলা, দাওয়াত ইসলামের দ্বীনি কাজকে রাত দিন উন্নতি নসিব করে দাও। ইয়া আল্লাহ, প্রত্যেক জায়গায় সকল মুবাল্লিগ মুবাল্লিগা, ইয়া বারে ইলাহি জিম্মাদারানে দাওয়াত ইসলামী, মোহব্বতকারী ইসলামী ভাই, মওলা তুমি প্রত্যেকের জান মাল ইজ্জত আব্রুকে হিফাজত করে দাও। সুবহান রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন ওয়ালহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন বিহাক্কি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ইয়া নবী ইয়া নবী ইয়া নবী ইয়া নবী ইয়া নবী मुस्तफा जाने रहमत पेला खो सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पेला खो सलाम गौसे आज़म इमाम तुक़ा वन्नुक़ा जलवाए शान कुदरत पेला खो सलाम या नबी 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 ए डाल दी क़ल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत पेला खो सलाम जिनके हर हर आदा सुन्नते मुस्तफ़ा ऐसे पीर तो रिक़त पेला खो सलाम फैज़ से जिनके लाखों नमाज़ी बने फैज़ से जिनके लाखों ईमान में सजे उस
सुन्नत पेला खुसला मुस्तफा जाने रहमत पेला खुसलाम या नबी या नबी या नबी अबे या नबी या नबी या नबी या नबी। আসুন প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আমরা আমাদের বৈঠক থেকে উঠার দোয়া পাঠ করে নিই, কেননা এই দোয়া পাঠ করার দ্বারা যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে যায় আল্লাহ পাক মাফ করে দিবেন, আর যা নেকি হয়েছে এর উপর শিলমোহর মেরে দেওয়া হবে। আসুন আমরা সবাই মিলে পড়ি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া হাবিবাল্লাহ। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া নূরাল্লাহ ওয়া হাক্কা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। जिनकी